بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ہادینا و شافینا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و شرف میرے مرشد کے دیوانوں، مستانوں، پروانوں، اپنے مرشد سے بے پناہ محبت کرنے والے آپ سب احباب خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آج اپنے محبوب کی درگاہ پہ آپ حاضر ہوئے ہیں۔ پر امید ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی یہ حاضری ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس بابرکت حاضری کے توسل، اس بابرکت حاضری کے تصدق اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی دینی اور دنیاوی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور آپ سب کے درجات بلند فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد سیکھنا ہے اس عظیم شخصیت سے، اس عظیم ہستی سے۔ سیکھنے کے لیے منسلک رہنا ضروری ہوتا ہے، لگے رہنا ضروری ہوتا ہے، ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تیرا کام ہے منسلک رہنا، ساتھ رہنا، قدم سے قدم ملا کے چلنا۔ ان کا کام ہے عطا کرنا، ان کا کام ہے نوازنا، ان کا کام ہے دینا۔ وہ دین بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں، اللہ کا عشق بھی دیتے ہیں، رسول اللہ کی محبت بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے قائد پہ فخر ہے، ہمیں اپنے قائد پہ فخر ہے کہ ہمارا قائد ظاہری علوم سے بھی آراستہ ہے اور باطنی علوم سے بھی آراستہ ہے۔ ہمارے قائد کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت الہیہ ہے۔ منسلک رہنے سے یہ ملتا ہے کہ جو رحمت الہیہ برستی ہے، بارش برستی ہے، بخشش ہوتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں، بخششیں ملتی ہیں، تو پھر اس کا کچھ حصہ بیٹھنے والوں کو سب کو مل جاتا ہے۔ اور ڈائریکٹ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے جو رسول مکرم، نور مجسم، شفیع محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ہوتا ہوا ابو بکر صدیق کے سینے میں آتا ہے، امام جعفر صادق کے سینے میں آتا ہے، بایزید بستامی کے سینے میں آتا ہے، ابو الحسن خرقانی کے سینے میں آتا ہے، بہاؤالدین نقشبند بخاری کے سینے میں آتا ہے، امام ربانی کے سینے میں آتا ہے، فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے، پیر مٹھا کے سینے میں آتا ہے، وہاں سے یہ فیض ہوتا ہوا سونا سائیں کے سینے میں آتا ہے۔ آج خوش نصیب ہو آپ کہ سجن سائیں اپنے سینے سے رسول اللہ کا عشق لے کر تمہارے سینوں کو سیراب کر رہے ہیں، تمہیں ہمیں دے رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس طرح سمجھا رہے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ نے سمجھایا تھا، اس طرح سمجھا رہے ہیں جس طرح امام الانبیاء نے سمجھایا تھا، جس طرح انہوں نے سکھایا تھا۔ میرا قائد عظیم ہے، کہہ دو میرا قائد عظیم ہے، میرا سجن سائیں عظیم ہے، میرا قائد عظیم ہے، میرا رہبر عظیم ہے، میرا پیشوا عظیم ہے، صرف اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ کوئی اور بات نہیں کرتا، جب کرتا ہے عشق کی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے پیار کی کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم رہبر ہے، وہ عظیم رہنما ہے جس نے ہمیں پیار سکھایا۔ کبھی بھی نہ خود
किसी की पगड़ी उतारने की कोशिश की, न इसका सबक और दर्स हमें दिया। न कभी किसी पे कीचड़ उछाला, न कीचड़ उछालने की इजाजत दी, न खुद कभी किसी को गाली दी, न अपने मानने वालों को यह सिखाया किसी को गाली देना। वही सिखाया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया था, वही सिखाया जो इमामुल अंबिया ने सिखाया था। जो शख्स ये समझता है कि मैं कामिल हूं, मैं अकमल हूं, मैं पूरा हो गया, मुझे जरूरत नहीं, तो उसके इल्म को ब्रेक लग गई, वो आगे नहीं जा सकता। इसीलिए मुर्शिद यही सिखाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना मट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सज्जन साईं की तालीमात हैं, ये प्यार और मोहब्बत भरी तालीमात हैं, ये सीखने और सिखाने की तालीमात हैं। हमें हर वक्त उनके इरशादात की भी जरूरत रहती है, उनके फरमूदात की भी जरूरत रहती है, और उनके बातनी तवज्जो की भी जरूरत रहती है। इसी तरीके से भी समझाया जा सकता है कि भाई गाड़ी बाहर घूमती फिरती है, मैल कुचैल लगती रहती है, और जब सर्विस सेंटर पे आती है और बिल्कुल साफ हो जाती है, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, गुनाहों का बोझ अपने कंधों पे उठाए हुए, गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाए अल्लाह के मर्दे कलंदर के दरबार पे आ जाते हैं, इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं। आपकी ज़ाहिरी नजर होगी, बातनी नजर होगी, इंशाअल्लाह ये सारे गुनाह धुल जाएंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। एक तलब है, एक जुस्तजू है इश्क की, मोहब्बत की, प्यार की, कि जो अल्लाह ने अपने महबूब के सीने में रखा था, जो महबूब मुस्तफा के सीने से होता हुआ सज्जन साईं के सीने में आया, आज उस कतरे लेने की जरूरत है। यही तलब है, यही तड़प है, यही जुस्तजू है, यही आरज़ू है, इसी को ही लेके निकले हैं, इसी को ही लेके आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बस यही दुआ है, जो कुछ सीखा अपने मुर्शिद से, अब ये है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, उठो फकीरों छा जाओ, बताओ लोगों को मोहब्बत क्या होती है, बताओ लोगों को प्यार क्या होता है। ये सज्जन साईं का फरमान है कि फकीरों अब जहां जहां आप रहते हो, वहां वहां उस धरती में रहते हुए अपनी मोहब्बत का हिस्सा डालो, प्यार का हिस्सा डालो, अपनी हैसियत के मुताबिक इंसानियत को फायदा पहुंचाओ, नुकसान न पहुंचाओ, दुख न दो, प्यार दो, किसी की टांग खींचो ना, गिरे हुए को उठाओ, इज्जतें दो, एहतराम दो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें एहतराम देगा। ये सज्जन साईं का पैगाम इन वफूद की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला, वादा करे फकीर हाथ उठा के, इंशाअल्लाह ये सज्जन साईं का पैगाम अपनी हैसियत के मुताबिक गली गली नगर नगर पहुंचाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह के मर्दे कलंदर की नजर का क्या कमाल होती है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, बस यही इल्तिजा है, यही आरजू है, यही तमन्ना है। अल्लाह मेरे सज्जन साईं की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला सज्जन साईं को खिजरी हयाती अदा फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जिस तरह भी हैं अपने मुर्शिद के मिशन को समझे और समझ कर उस पर अमल पैरा हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपका यहाँ आना, हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, हमारी सुस्तियां कोताहियां अल्लाह ताला दूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।